कारयोग समूह पिंड वासी भैनों भरावो, बहुत ही खुशी का दिन है कि अज बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जिन्होंने सारे संसार के अज 131वां जन्म दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा के सत्कार नाल सारिया पार्टियां ते संस्थावां वालों मनाया जा रहा है। तो ये खुशी का मौका है, मुबारक का मौका आ, क्योंकि जन्मदिन उन्होंने लोगों के मनाए जाते हैं ਜਿਹੜੇ घर परिवार को छड्ड के कुछ समाज लिए करते हैं। घर परिवार लिए सारे करते हैं, लेकिन समाज लिए करने वाले कुछ चंद लोग होंगे आ, जन्मदिन उन्होंने ही लोग मनाते हैं। गुरजी रहे हो इस कारण करके अज सारी दुनिया के बाबा साहब का जन्मदिन मनाया गया, क्योंकि उन्होंने इन्नियां वड्डियां डिग्रियां लैके पढ़ाइयां करने के बावजूद भी वो भी किसी वधिया नौकरी ते बह सकते सी, वो भी किसी घर बह के जज लग सकते थे, कोई वाइसराय लग सकते कि वड्डियां पोस्टां ते जा सकते सी। लेकिन नहीं, उन्होंने ये सोचा कि मेरे 7 करोड़ भारत के लोग जिन्होंने ना जिंदगी का पता ना मौत का पता, पर वो एक नरक जी जिंदगी जी आ वो जीरे वो झल नहीं सके। इस करके उन्होंने समूचा जोड़ा जीवन से अपना वो सारा समाज के लिए खिलाता कि मैनू गोली खानी मंजूर आ, मैनू मरना मंजूर आ, लेकिन मैं बाबा साहब मैं एक कसम खाना कि मैं इस समाज के नाल कदे धोखा नहीं करूँगा, तो मैं हमेशा उन्होंने हक्कां लिए लड़ांगा। अज वो जी उन्होंने 35-36 के सौं खाधी सी, अज वो सचमुच जी सानू दस रही आ कि उन्होंने अपने परिवारवाद को हट के अपन खुशियों उन्होंने तिलांजलि दे के उन्होंने साढ़े समाज ने काम किया, जिहदे कारण करके अज 7 करोड़ नहीं सारा भारत जिहड़ा लगभग 130-135 करोड़ एक घर 30-35 करोड़ की आबादी इस वेले आ, वो सारा जोड़ा उन्होंने आज़ादी उन्होंने कुरबानी जो उन्होंने लेखनी वह निग मार रहा। इस लड़ी के तहत अज जिला शहीद भगत सिंह नगर से बंगा ब्लाक के पिंड चकवाल जोड़ा ये उन्होंने जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा। इस मौके पर मनाने के ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके आ, लेकिन असी एको तरीका सुनिया कि इस नाम से ਜਿਹੜੀਆਂ किताबां पढ़ के विद्वान बनते हैं, जिन्हें किताबां पढ़ के लेखक बनते हैं, जिन्हें किताबां पढ़ के जज बनते हैं, जिन्हों पढ़ के DC बनते हैं या जिन्हों पढ़ के अफसर बनते हैं, वो काम करिए। इसलिए अज असी पिंड चकवाल दे विच सरकार के तरफों आए 4 लाख रुपए के नाल लाइब्रेरी का कमरा जो शुरुआत कर जा रहे हैं। और इस असी कोशिश ये होगी कि बंगा इलाके दे विच नहीं पूरे जिले के एक हब होगी जिथे तुहानूं कोई भी किसी को किताब चाहिए होगी, चाहे वह स्कूल की होवे चाहे किसी भी खेतर की होवे, वो अजिहियां किताबां असीं उहदे लिआउण दी देख करांगे। और इहदे विच असीं ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਆਪ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ की भी किताब जी थोड़े पद्धर की भी जी किताब आ वो भी इतने लिया जाऊगियाँ। किसी ने सिलाई सीखनी आ, किसी ने पढ़ाई सीखनी आ, किसी ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना आ, हर तरह की इतने जी चीज़ वा वो थानू जी किताब उपलब्ध कराई जाऊगी। अज के मौके पर मैनू बड़ी खुशी तो माण हो रहा कि दुनिया के विच सब तो वड्डी संस्था जी आ वो यूनाइटेड नेशन वा, जिन्होंने पंजाबी दे विच संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है या UNO कहा जाता है। उत्थे जिद्दां कहते हैं रब ते कुदरत तो बाद कुछ नहीं हैगा, इदे धरती ते या आसमान ते कोई बड़ा अवार्ड नहीं हैगा UNO का वड्डा। UNO का अवार्ड जिहड़ा 1986 दे विच साडे इस जिहड़े बजुर्ग नहीं कह सकते ये नौजवान सरदार महेंद्र सिंह दोसांझ नूं वो अवार्ड भी मिल चुका है। इस करके साडे लिए बहुत बड़ी खुशी की गल वा। साडे विच गुरमीत कलर माजरी जी जिहड़े बहुत खोजी आ, जिहड़े दिन रात जिहड़े हैगे आ खोज दे विच लगे आ, बड़े बुद्धिजीवी आ, समाज लिए बड़े काम करते हैं और उन्हें बड़िया किताबां लिखियां। साडे फतेह जंग सिंह जी आ जिहड़े सब अंशीराम होए आ, जिन्होंने पंजाब ने दुनिया के एक सियासत भी उन्होंने वखरा मुकाम आ, उन्होंने ये साथी रहे आ। और पंजाबी के जिहड़ा उन्होंने बहुत संदेश नाल दा जिहड़ा मैगजीन कढदे सी वो इन्हां दे जिहड़े ये उन्हां दे पूरे सहयोगी सीगे, उन्हां दे साथी नाल आए आ। साडे सतपाल साहरों जी आए आ जिन्होंने गुरु रविदास के नाम से बड़िया फिल्मां बनाईयां। जो बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट शुरू हुई आ, इन्हां दी गीतकारी इन्हां दी लेखनी दे नाल मेरे हिसाब नाल घट्टो घट्ट भी
एक दर्जन तो वध जिहड़े रूपलाल धीर तो लैके SS आजाद तो लैके परमजीत गोसल वर्गे ਜਾਂ ਹੋਰ अनेका जिहड़े हैगे अज ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤਮਲ ਸਾਰੋਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਸਵੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਅਜਾਈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਮੂੰਹ ਪਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਆਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਆਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਆਹ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਝ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਲੋਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੌਰਵ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛੜੇਵਾਂਪਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪਾਠਕ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਕੱਤਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਛ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਹੋ ਗਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਕਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬੰਗੇ 1966 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ,
और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी कोई दिन मैंने 3 लेक्चर फिर कोई दिन में 4 लेक्चर संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी ये भी यूनिवर्सिटी जलंधर में ये मौका मिले विद्वानों के दूसरों के ये सारा कुछ आप सारे कर सकते मैं करना ही नहीं तुम भी सारे कर सकते मैं आस रखता हूँ कि तुम अपने बच्चों को ये जड़ियाँ गतिशील किताबां समझाओ इन्हों पढ़ने का मौका दो ताकि ਤੁਹਾਡੀ दिमाग ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ तो किताबां सब तो बड़ा ज्ञान का माध्यम है या सोशल मीडिया है या दूसरे टीवी है रेडियो है ये वो काम नहीं कर सकते जोड़ा काम आप किताबों को कर सकते सो इस करके ज्ञान सब तो ऊपर एक तो वड्डी गल ये है कि इस वेले सारा देश धार्मिक अंध विश्वास के घिरिया हुआ है धार्मिक ग्रंथों के की लिखा है इस गल में सरोकार की संदेश देना है धर्म की नैतिक जोड़ा ना वो सानू ना सेध मिलती है वो कोई ताकत नहीं है सिर्फ श्रद्धा तो पूजा ये रह गए हैं उसी हमेशा ही बाबा साहब अंबेडकर की जी दृष्टिकोण से वो प्रोग्रेसिव सी दृष्टिकोण इस अंध विश्वास में मुकारण का दृष्टिकोण से और उन्होंने ये लगा कि बौद्धिज्म के जो आधुनिकता है जो सादगी है जो नैतिकता है वो शायद दूजे धर्मों के लोगों के नहीं है धार्मिक ग्रंथों के तो होएगी सो इस करके अंध विश्वास तो अपने आप को उच्चे उठाना है जब सच से चलना है तो कोई लोड़ नहीं कितने भजे फिरन की चौंकियां फरन की मत्थे टेकन की नहाउण की सच्चे मार्ग चलते हैं उस्तत करे जहां सो सच के मार्ग से चलना है किरत के मार्ग से चलना मेहनत के मार्ग से चलना है मेरा रिश्ता ही मुल्क तो लैके 1945 को इमराओ नहीं तेरी देन फैलावांगे घर घर जाके तेरा मिशन फैलावांगे घर घर जाके तेरा मिशन फैलावांगे इमराओ नहीं तेरी देन फैलावांगे घर घर जाके तेरा मिशन फैलावांगे हक वोट दा मजलूमां लई डंडी वोट दिशा वर्गा इक नाल ला गरीबां नूं तू प्यार दिता सीमा वर्गा सीमा वर्गा तेरी दित्ती कुर्बानी नूं सिरा दे नाल निभावांगे इमराओ नहीं तेरी देन फैलावांगे घर घर जाके तेरा मिशन फैलावांगे याद करेंदी है तेरी दित्ती कुर्बानी नूं मर्द बराबर हक दिलाए भारत विच जनानी नूं उन्हां दा निੱਘਾ स्वागत करते हैं जी संस्था की तरफों इन्हां तो इलावा इस समागम दे विच एडवोकेट चरणजीत सिंह ढेरी जी उचेचे तौर पर पहुंचे ने असीं उन्हां दा भी निੱਘਾ स्वागत करते हैं सरदार बाबू सिंह चंडीगढ़ जी डॉक्टर कुलदीप राज प्रोफैसर किशन कुमार मानयोग मोहन बीका जी SDO साहब सरदार हरदयाल सिंह जी इंजीनियर सरदार रामजीत सिंह जी सरपंच पिंड चक लाल गुरप्रीत कौर जी और उगे लेखक सरदार सतपाल सालों जी साडे विच पहुंचे मानयोग अजीत राम गुणा चौर जी असी उन्होंने इत्थे पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी और जिन्नियां भी मातावां भैणां और वीर पहुँचे ने क्योंकि सवेर तो साथी आ रहे ने जा रहे ने और क्योंकि शुरुआत जिहड़ी हुई है
ਇਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਸੰਦਾ ਪੱਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਪਾਲ ਸਾਹਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਪਾਲ ਸਾਹਲੋ ਜੀ ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਸਾਣੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਪਾਲ ਸਾਹਲੋ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद। अज बहुत ही खुशी की गल है कि असीं सारे रल के अपने रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। अज दे जो फाउंडेशन वालों प्रोग्राम लिखा गया है काफ़ी लंबा चौड़ा है। ये समाज सेवा को समर्पित बाबा साहब को याद करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप स्वैच्छिक खूनदान कैंप जोड़ा वो भी लगाया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप जोड़ा इस वेले चल रहा है। सो ये भी एक बहुत ही वड्डी प्राप्ति है, वधिया जो एक उपराला है। खूनदान जीवन दान होता है। सो ये भी जो बाबा साहब जी को समर्पित उन्होंने होके जिन्होंने खूनदान किया है या कर रहे हैं, मैं उन्होंने सारे का बहुत बहुत दिल तो धन्यवाद करता है। एक बार फिर फाउंडेशन इस समागम को अरेंज करने के लिए उन्होंने सारे का जी धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं। एक रचना के नाल हाज़री लगवा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा जीवन जोड़ा वो संघर्ष के रहा। सारे जीवन उन्होंने दबे कुचले समाज के पीड़ित समाज के लिए जोड़ा वो लंबा संघर्ष किया। उन्होंने एक एक बोल जोड़ा वो साढ़े लिए जीवन दर्शक के तौर के उत्ते हुण किहड़ा काम आ रहा है। उन्होंने एक बार कहा सी गुलामां के संबंध में कि गुलामां नूं गुलामी का एहसास करा दिओ, वो खुद जोड़े आपे जी बगावत आ वो कर देंगे। सो ये संबंध में एक रचना है। मोड़ देणगे मुख गैरां दी हर शैतानी दा, मोड़ देणगे मुख गैरां दी हर शैतानी दा। गुलामां नूं एहसास करा दिओ तुसीं गुलामी दा, गुलामां नूं एहसास करा दिओ तुसीं गुलामी दा। झंडा चुक बगावत दा एक कदम वधावणगे, झंडा चुक बगावत दा एक कदम वधावणगे। मंजिल सर कीते बिन कदे न मोड़े पावणगे। बार किड़ा फिर जलूगा इस रूह तूफानी दा, गुलामां नूं एहसास करा दिओ तुसीं गुलामी दा, गुलामां नूं एहसास करा दिओ तुसीं गुलामी दा। राज भाग दे मालिक कखों हौले कर दिते, राज भाग दे मालिक कखों हौले कर दिते। ਚੱਕ ਬਨੇਰਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਨੋਵਾਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬੋਇਆ ਬੀਜ ਸਿਆਣੀ ਦਾ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ। ਬਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਖੁੱਸਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਖੁੱਸਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਏਕੇ ਬਾਝੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਜਗਦੇ, ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਗ ਅਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ,
ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ। ਸਾਲੋਂ ਸਤਪਲ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ, ਸਾਲੋਂ ਸਤਪਲ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਬਚ ਜਾਈਏ ਜੀ ਇਸ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੁਖ ਹੈ ਇਸ ਜਹਾਨੀ ਦਾ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੁਖ ਹੈ ਇਸ ਜਹਾਨੀ ਦਾ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 3-3 4-4 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਲੇ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਖੜੋਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੜੋਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਚੇਲਾ ਦੀ ਰੀਤ, ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਰੀਤ, ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਖੜੋਤ ਆ। ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 100 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 7 ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਜਾਫਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਗੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰੋਂ ਤੋਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੱਲੇ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ, ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਸਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਘਰੇ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਖੂੰਜਿਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਜੀ ਜਾਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦਾਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੱਸੀ ਜੀ ਔਰ ਸੰਜੀਵ ਐਮਾ ਜੱਟਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਔਰ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰੋਹ ਆ, ਕੈਂਪ ਆ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ